ये एक ऐसा गुरुद्वारा आपको दिखाने लगा हूँ जो कि 1947 से बंद है और आज इसका क्या हशर हो गया है। ये गुरुद्वारा कहाँ पर वाक़या है और इसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया, और इसके साथ साथ मैं आपको मुकामी शहरियों से भी गुफ्तगू करके सुनाऊंगा कि इस गुरुद्वारा की हालत कब से ऐसी है। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मैं एक साइड से शुरू करता हूँ वीडियो और साथ आपको तफसील भी बताता हूँ। और इसके साथ साथ ये 1947 वाला गुरुद्वारा, बुज़ुर्गों की यादों वाला गुरुद्वारा आज की साल में है। ये है जनाब साहिवाल, जिसका पुराना नाम मुंडगुमरी था। और मैं इस वक्त घूम रहा हूँ इस गुरुद्वारा साहब की टूटी हुई छतों के ऊपर, ताकि किसी तरीके से मैं मुकम्मल ये हिस्टोरिक व्लॉग आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। साथ साथ वीडियो देखे, साथ साथ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए हमारे साथ ताउन किया है जाहिद करमावाला साहब और हाफिज़ मुदस्सर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। अभी मैं मौजूद हूँ साहिवाल मिंटगुमरी, जिसका पुराना नाम मिंटगुमरी था, जो कि अभी बुज़ुर्ग देख रहे होंगे पूरी दुनिया से, वो इसको मिंटगुमरी के नाम से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये पुराना साहिवाल और वहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा चुबारा जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। यही वो जगह जहाँ से आप देख सकते हैं पीछे अगर कैमरे की आंख से, तो आपको जो तारीखी यहाँ पे पुराना गुरुद्वारा है वो भी अपनी असली हालत में नज़र आता है। हम वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जिस शख्सियत की ये जो छत है, जो प्रॉपर्टी उनके हम छत पे खड़े हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये घा मंडी का एरिया है और यहाँ के वो काउंसलर हैं हाफिज़ मुदस्सर अहमद साहब। उनसे हम जो है ना थोड़ा सा पूछते हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी को उन्होंने हमें टाइम दिया। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल चाल है? ठीक जी बिल्कुल ठीक। मैंने दसो कि यह जो एरिया है इनू बेसिकली की किया जाता है और क्या ये पुराना है? हाँ जी, सब तो जो अंदरून है ना, यह शहर है जी, यह घा मंडी खवाया जाता है। हाँ जी। नाल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸੋੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੁਲੇਕਾ ਵਾ ਜੀ ਘਾ ਮੰਡੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੋੜੀ ਗਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਘਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋੜੀ ਗਲੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੰਗ ਨੂੰ, ਤੰਗ ਗਲੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸੋੜੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜੰਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ। ਤੇ ਉਹ ਖੈਖਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਨ ਫੈਮਿਲੀ? ਹਾਂ, ਖੈਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ, ਤੂੰ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਸਰ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਉਲਾ? ਦਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਲਾਲਮੀਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਅਸ਼ਰਫ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਅਹਿਮਦੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਅਹਿਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ वो झुमरे चले गए थे। लैलपुर का जरा है ना, चक झुमरा। ले जी दोस्तों, अभी हम चलते हैं गुरुद्वारा की इमारत के बिल्कुल पास और वहाँ से जाके आपको दिखाते हैं कि 1947 वाला बंद गुरुद्वारा आज के साल में है। तो हाफिज़ साहब और जाहिद कर्मा वाला दोनों मेरे साथ हैं। और ये तारीखी पुराना बाज़ार, ये जनाब मार्केट है। ये सारा एरिया गुरुद्वारे का था, लेकिन अभी जो है ना ये आप पहचान नहीं सकते कि गुरुद्वारा कहाँ था। ये हाफिज़ साहब साथ हैं, सिर्फ इन्हीं को ही पता है। ठीक है ना। ये जी सारा गुरुद्वारे का हाल था, हिस्सा था, लेकिन अब कमर्शियल मार्केट बन गई। लेकिन गुरुद्वारा की इमारत उधर ही है। ये जनाब मार्केट से होते हुए अब हम आ गए हैं दूसरी छत पर, जो बिल्कुल गुरुद्वारा की जो बिल्डिंग है उसके साथ वाक़या, और सामने रहा साहिवाल का पुराना गुरुद्वारा। ठीक है जनाब, ये बड़ी मेहनत के साथ अभी मज़ीद आपको मैं वीडियो इसकी पेश करूँगा। ये वो सीढ़ियाँ जिससे हम ऊपर आए हैं, ये देखें ना अभी पुराना दरवाज़ा जो गुरुद्वारा साहब के जो पुराने कमरे थे उनका, और ये हाल है। ठीक है ना, और ये गुरुद्वारा साहब। ठीक है, अब आपको इसकी डिटेल बताते हैं थोड़ी सी। ये देखिएगा, ये इसके बड़े हॉल हैं। ठीक है ना, ये आप देखें, ये लोहे के बड़े बड़े गार्डर, ये पिलर हैं,
ये देखिएगा, ये सारे जो ओरिजिनल वो हैं, ठीक है। ये हाल है बड़ा, और इसके अंदर अलमारियां वगैरह, ये खाने सारे वही पुराने। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी इमारत जो है ना वो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार बन के टूट रही है। ये छतन ऊपर चारों तरफ एक ना शेल्फ जो होती है, ठीक है ना, ये शेल्फ है, लेकिन अब छतें टूट चुकी हैं, ये देखें ना। अच्छा, ये गुरुद्वारा जो है ना ये मोटी ईंट का बना है, यानी कि ये वो पुराना नानकशाही ईंट का नहीं है, अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है, क्योंकि ये शहर अंग्रेज़ ने बसाया था, और इसलिए इसमें गार्डर भी हैं। लक्कड़ की छत जो है ना ये ऊपर फट्टे हैं, बेसिकली गार्डर है, क्योंकि उस वक्त लोहे के गार्डर आ चुके थे अंग्रेज़ दौर में, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये जनाब गुरुद्वारा की जो है ना सबसे नीचे जो संगत जहाँ पे, हाँ ये आप देख सकते हैं, ये भी असली हालत में मौजूद है, ठीक है। और ये इसके सारे जनाब आपको पूरी तफसील के साथ है ये गुरुद्वारा साहब के मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं। अब देखें ना, ये भी जगह थी, अब यहाँ भी दुकानें बन जाएंगी ऊपर इसके बराबर, लेकिन ये जो है ना खुसूसी तौर पे आपको दिखाया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहब, जो घा मंडी वाला गुरुद्वारा है। बहुत ही अपना ये खूबसूरत इमारत थी, बहुत इसका हाथा था, हॉल बड़े बड़े बने हुए थे। अभी हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ साहब, ये जो एरिया है ना ये घा मंडी का एरिया कहलाता है, ठीक है जी। ये गुरुद्वारा जब आप छोटे थे, जब ये छतें टूटी नहीं थी, आपने इसको सही हालत में देखा है? हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋ 15 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਰਹੀ ਇਹਦੀ। ਵਾਹ। ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਭਾਈ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ 15 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਹ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਡਿਬੇਣੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਧਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ 2002 ਜਾਂ 3 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੰਮਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੁੰਟਗੰਬਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਚ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ। ਇੱਥੇ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ 2 ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਕਪਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ 90 ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਘਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਹੈਗਾ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਘਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲਾ, ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਘਰ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਘਾ ਮੰਡੀ, ਬਾਬੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਬੋੜ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਨਕਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹੀਵਾਲ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਸੋੜੀ ਗਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੋਰ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਹ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਿੰਦੀ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀਆਂ ਤੰਗ ਨੇ। ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਹੜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਸ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਕਿ ਲੜਾਂਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੋ। हाँ मेरा ये नीयत है कि मेरी अल्लाह ताला मेरी मदद करे। वाह जी वाह। दोस्तों हाफ साहब ने कहा कि जी ये इसकी चाबी हमारे पास रही, एक दौर था और आप आज भी यानी कि इनकी रिलेटिव्स हैं, इसी वजह से हम यहाँ आगे, वरना आम बंदा यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि अब ये घरों में और प्राइवेट प्रॉपर्टी से होते हुए ऊपर आना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि जी ये बहुत खुले यहाँ पे हाल थे, सेहन थे, जहाँ पर इलाके की जो शादियाँ, मेहंदियाँ, लड़कियों के फंक्शन वो करते थे। जी प्लीज। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬਸੰਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆਂ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਰੱਖ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਡੰਡਾ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। नहीं दोस्तों, ये आपको मुकम्मल इस गुरुद्वारा साहब का विजिट करवाया है, जो भी इसकी बाकियात थी आपको दिखाई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बुज़ुर्गों की यादों वाली वीडियोस मिलती रहें।